قدر الله حق قدره الله نكو ميقباون يحل بوتا الستتم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مدر باتك علي يوم القيامة بالله سبحانه وتعالى اجسرنات والسماوات سماواتهم باتك علي مطويات بيميني باك أنيو يتكللالو سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى ጥራት ይገባው እሱን ከሚያጋሩት ነገር ይሄን ከቀርቡ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚንበር ላይ ሲናገሩ ሱሐቢዩ ምን ይላል ፈራጀፈ المنبر برسول الله ሚንበሩ የቆሙበት ኹጥባ የሚያረጉበት ተርገፈገፈ ምን አልኩ ይላል ሱሐቢዩ አሳቂቱን هو برسول الله ረሱልን ይዟቸው ሊወድቅ ነው እንዴ ሚንበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ አላህ ትልቅነት ሲናገሩ ሚንበሩ ተርገፈገፈ ይላል ሱሐቢዩ ትልቅ ቀን ይመጣል ከዚህም ቆይታ በኋላ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ በቀንዱ እንዲነፋ ያዛል ኢስራፊልን ይቀሰቅሰውና ወኑፊኸ ፊሱር በቀንዱም ተነፋ ፈሰዐቅ ሁሉም علف موت من في السماوات ومن في الأرض بسماعين بمدرم ياله كلهم يالقال إلا من شاء الله الله كوسن الله جو سوّج አሉት እነዚህ እነማን ናቸው استثناء የተደረጉት የተለዩት መላእክቶች ናቸው እነማን ናቸው ብዙ ተብሏል እንዳለ ሌላው ያልቃል ሁሉም ከሞተ በኋላ ثم نفخ فيه أخرى كزام ሁለተኛው መነፋት ይነፋል فإذا هم قيام ينظرون እነሱም የመቆሚያው የሚመለከቱበት ቀን ይሆናል ነገር ግን በሁለቱ መነፋቶች መካከል ምን ያህል ርቀት አለ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بين النفختين 40 قالوا نبيات صلى الله عليه وسلم بهلت من نفاتش مهكل 40 يهالك قيال أبو هريرة صحابه اشتيقت قالوا يا أبا هريرة 40 يوما 40 كأنوالوت قال أبيت عند الصعد اللمالاتشو قالوا يا أبا هريرة 40 شهرا 40 ورنو هي 40 يتبالو قال أبيت اندسو أدلم قالوا يا أبا هريرة 40 سنة 40 متنو قال أبيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نبي يالتأيقواتشوم عن ذلك فعلمها عند الله وكاتو يالو كالله زندن 40 يهال بتشي قويال 40 كأنو 40 ور 40 ዓመት الله ብቻ ነው የሚያውቀው متفق عليه وبعد 40 يرسل الله تبارك وتعالى ماء كأربع በኋላ الله سبحانه وتعالى زنابن يلكالالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام نبياتنا منالو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله كذابها ليلكال أو قال ينزل الله يوردال مطرا زنابا كأنه طل أو ظل لك عند دامنا عند تلا يشفنا زناب الله يا زنبا سبحان الله فتنبت منه أجساد الناس የሰው ልጆች አካል መብቀል ይጀምራል وفي لفظ بليلام زغبا ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء الله كسماء زنابن يوردال فطران ቋልቋል فينبتون كما ينبت البقل ልክ አዝርዕት እንደሚበቅለው የሰው ልጅ መብቀል ይጀምራል ሱብሃንአላህ እንደ አዲስ እንበቅላለን ከምን ነው የምንበቅለው ነብያችን ይንገሩን ከሰው ልጅ የምትቀር ነገር አለች ከዛ ነው የሚበቅሉት ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ነብያችን ምን ይላሉ ليس من الانسان شيء الا يبلى ከሰው ልጅ እኮ የሚቀር የለም ሁሉም ይበሰብስ ሚጠፋ ቢሆን እንጂ إلا عظما واحدا አንዲት አጥንት ትቀራለች
وهو عجب الذنب عجب الذنب متبال كسو لج متقرو الصعنات عجب الذنب مالت كسو لج يجرب አጥንቶች መጨረሻ ላይ የምትገኝ 5 ሳንቲም የምትሃል ምስር የምትሃል ትንሽ ነገር ናት እሷ ግን መቼም ቢሆን አትበሰብስም ከሷ ላይ ነው የሰው ልጅ እንደ አዲስ የሚበቅለው ይሉናል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ومنه يركب الخلق يوم القيامه የሰው ልጅ የሚገነባው እሷ ላይ ነው عجب الذنب ማለት የሞደርን ሳይንቲስቶች የዘመኑ ሳይንቲስቶች ተመራምረው ደረሱባት ከሰው ልጅ ሁሉ ነገር በስብሶ ሲጠፋ የሚያገኙት ቅሬታ አካል እሷን ብቻ ነው እነሱ አሁን ነው የደረሱበት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁ መልእክተኛ ከ1400 ዓመት በፊት ነበር ይሄ ሚስጥር የነገሩን ዛሬ እነሱ ሲመራመሩ ደረሱበት ወማ ينطق عن الهوى ከስሜቱ አይናገርም صدق رسول الله يا الله መልእክተኛ እውነት አሉ ከዚች ነው የሰው ልጅ እንደ አዲስ የሚበቅለው يأتي الله بهذه العظمة الله ይችን አጥንት ያመጣትና ثم يركب عليها ما تناثر منه في التراب والبحر በባህር የተበተነው ወንዝ ውስጥ የተበተነው መሬት ላይ የተበተነው وما أكلته الأسماك والسباع እንስሳዎች የተቧጨቁት ስጋን አላህ ይሰበስበዋል وتكتمل الأجساد تحت الأرض في القبر ከዛ መሬት ውስጥ ሳይወጡ የሰው ልጆች ቀብራቸው ውስጥ እንደ አዲስ መብቀል ይጀምራሉ እዚች አጥንት ላይ ثم يأمر الله إسرافيل በቀንዱ ሚነፋውን እስራፊልን አላህ ያዘዋል بالنفخ في الصور ጥሩምባውን ንፋ ይለዋል አላህ ويعود كل روح إلى جسده እያንዳንዱ ሩህ ወደ በቀለው ሰውነት ትመለሳለች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم يأمر الله الأرض أن تتزلزل وأن تنشق መሬትን ተርገፍገፊ ያሽውን ትፊ ይላታል يا الله قرآن لهن كستت الله سيتكسو إذا زلزلت الأرض زلزالها إلى الله سبحانه وتعالى مدربة كتكتش جزي وأخرجت الأرض أثقالها مدرم شكموچوان باوتاچ باراغفچ جزي مدر ብዙ ነገር ተሸክማለች يوم القيامة الله تفيو ይላታል የሰው ልጅ ከቀብሩ ተጎልጉሎ ይወጣል እንዳሉ ይወጣሉ ይሄን አወጣጣቸውን አላህ ሲጠቅስ يقول الله تعالى في القرآن واستمع أنت محمد ميغرمهن زين الدمت يوم ينادي المنادي من مكان قريب أسرافيل كقرب بوتا يوم القيامة يتطرل يوم يسمعون الصيحة بالحق شوهتتنم برقت يعني يسمالو ذلك يوم الخروج يعني يموج أو كنو كأند كبروست يقول العلماء عشرات 10 ሰው የሚወጣበት ቀብር አለ 1000 ሰው ይፈልቅበት ቀብር አለ የሰው ልጅ እንዳለ ይወጣል ይቆማል ራቁቱን ነው ወደ ቀኝ ወደ ግራ የለ ወደ ሚጠራቸው መላእክት እሱን እየተከተሉ ወደ መሰብሰቢያው ስፍራ ይመጣሉ አላህ ይህን ክስተት ሲገልጽ ምን ይለናል يومئذ يوم القيامة يتبعون الداعي لا عوج له ተጣሪውን ይከተላሉ ወደ ቀኝ ወደ ግራ መዞር የለም ቀጥ ነው ሱብሃንአላህ ሁሉም ወደ አላህ ይሰበሰባል እንዴት ብለን ነው ግን ምን ሄደው ምን ለብሰን ነው ነቢያችን እስኪ እንገሩን يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا يوم القيامة سوج ودا الله يسبسبالو حفاة ባዶ እግራቸውን ሆነው ዑራተን ራቁታቸውን ሆነው ጉርለን ጉርል ማለት ጀምዑ አግረሊን አግረል ማለት ሕፃን ልጅ ያልተገረዘ ማለት ነው ሳይገረዙ ራቁታቸውን በባዶ እግር ከቀብር ተፈልፍለው ወደ አላህ ይነዳሉ ነብዩም አያይዘው ይችን ቁርአን አነበቡ ከማ በደእና አወለ ኸልቅ ኑዒዱ የመጀመሪያውን ፍጥረት እንደፈጠርነ እንደጀመርነው እንመልሰዋለን ዋዕደን ዐለይና ይህ በእኛ ላይ የተገባ ቀጠሮ ነው ኢና ኩና ፋዒሊን እኛም አድራጊዎች ነን
ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እናታችን አይሻ ይህን ሐዲስ ከነቢያችን ስትሰማ ፈተዐጀበት ተገረመች። ቃለት ያ ረሱለላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ አርሪጃሉ ወኒሳኡ የንዙሩ ባዕዱሁም ኢላ ባዕድ ራቁታችን ስንነሳ ወንዱና ሴቱ ይተያያል እንዴ? ነቢያችን ሲመልሱ ምን አሉ? ያ አይሻቱ አንቺ አይሻ አልአምሩ አሻዱ ሚን አን የሁመሁም ዛሊክ። አይ ነገሩ ከመተያየት ከሚያስጨንቃቸው በላይ ተጨባጭ ውስጥ ነው ያሉ። ማንን ማን ያያል ብለሽ ነው? ሁሉ በራሱ ጉዳይ ቢዚ ነው። የውመኢዝን የውመል ቂያማ የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ወንድም ከወንድሙ የሚሸሽበት እኮ ነው። ለምን? ሊኩል እምርኢን ሚንሁም የውመኢዝን ሸእኑን ዩግኒህ እያንዳንዱን ሰው የሚያብቃቃው ጉዳይ አለው፣ ያስጨነቀው ጉዳይ አለው። እንኳን ሌላን ሰው ዞሮ ሊመለከት ነገሩ እንደሱ አይደለም አሏት። ይህን አወጣጣቸውን በፍጥነት ከቀብር ተፈልፍለው ወደ አላህ ማቀናታቸውን አላህ ቁርአን ላይ ሲጠቅስ ወኑፊኸ ፊሱር በቀንዱም ተነፋ ፈኢዛ ሁም ሚነል አጅዳሲ ኢላ ረቢህም የንሲሉን ከዛም ከቀብራቸው ከተኙበት ወጥተው ወደ ጌታቸው የንሲሉን አዩስሪዑን እየፈጠኑ ይሄዳሉ። ቃሉ ከዛም ይጠያየቃሉ ያ ወይለና ወዮልን ይላሉ እነዛ ከሃዲያን። መን በዐሰና ሚን መርቀዲና ማን ነው ከተኛንበት የቀሰቀሰን? ሲጠያየቁ መላእካን ከጎን የቆሙት ሃዛ ማ ወዐደ አርረሕማኑ ወሰደቀ አልሙርሰሉን ይህማ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዛኙ ቃል የገባው ቀን ነዋ። መላእክተም መልእክተኞችም እውነትን ተናገሩ ይላቸዋል። እንካነት ኢላ ሰይሐተን ዋሒዳ አለ አላህ አስከትሎ እሷ እኮ አንዲት ጩኸት እንጂ አይደለችም። ፈኢዛ ሁም ጀሚዑን ለደይና ሙሕደሩን እነሱም እኛ ዘንድ የሚሰበሰቡ ሙሕደሩን የሚቀርቡ ናቸው ይለናል አላህ። የሰው ልጅ ወደ አላህ ይነዳል፣ ለፍርድ ወደ አላህ ይጓዛል። ፈያ ቱራ ከይፈ ሓሉ ኹሩጅህም አወጣጣችን ግን የተለያየ ነው። የሙእሚኑ የተቅዮች የሙሒዶችና የአማጮች የካህዲያን አንድ አይደለም። የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን የአላህ መልእክተኛ ሲነግሩ ምን ይላሉ? ዩብዓሱ ኩሉ ዓብድን ዐላ ማ ማተ ዐለይህ ማንም እኮ ፍጡር ሰው በሞተበት ሁኔታ ነው የሚነሳው። ሙእሚን ሆኖ ሙቶ ከሆነ እንደዛው፣ ከሃዲ ከሆነ አማዥ ከሆነ አነሳሳችን የተለያየ ነው። ሙእሚኖች ግን ሲነሱ ሱብሓነላህ አላህ ከሙእሚኖች አድርገን የኽሩጁ ሚን ቀብሪሂ ወኑሩ ዩሽሪቁ ዐን ወጅሂ ወበይነ የደይሂ ወዐን የሚኒሂ ወዐን ሽማሊሂ አንድ ሙእሚን ከቀብሩ ሲወጣ ሱብሓነላህ ፊቱ እያበራ ከቀኝ ከግራው ኑር ለብሶ ነው የሚነሳው። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህን ክስተት ቁርአን ላይ እንዲህ ሲል ያስታውሰናል። يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة كو مؤمن سيتوچننا وندوچن تملكتاله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم نور برهان ከፊታቸው ሲሮጥ ከበስተቀኛቸው ሲንጸባረቅ ትመለከተዋለ። ቡሽራኩም اليوم جنات تجري ይባላሉ። ተበሰሩ ከሱራ ወንዞች በሚፈሱባት ጀነት تحتها الأنهار خالدين فيها እሷም ውስጥ ዘውታሪ ስትሆኑ ይባላሉ። ذلك هو الفوز العظيم ትልቅ ድል ትልቅ ጸጋ ማለት ይህ ነው ይባላሉ። የአለን አላህ የሚሰጠን ኑር ብርሃን እንደ ኢማን ደረጃችን ይለያያል። ابن مسعود كنبياتي صلى الله عليه وسلم يسمعون سينقرم من إلال منهم من يكون نوره كالجبل
ይዞ ከቀብሩ ሲወጣ ኑሩ ብርሃኑ እንደ ተራራ የሚደርሳለ። ወሚንኩም መን የኩኑ ኑሩሁ ከነኽላ ልክ እንደ ተምር ዛፍ ያህል የሚሆን ብርሃን ይዞ የሚንቀሳቀሳለ ወደ አላህ። ወሚንኩም መን የኩኑ ኑሩሁ ከረጁል ልቃኢም ልክ እንደ አንድ ሰው በቁመቱ ልክ ደግሞ ብርሃን የሚሰጠው አለ። ወሚንሁም መን የኩኑ ኑሩሁ ዐላ ኢብሃሚሂ ዩቀዱ መረተን ወዩጥፈኡ መረተን። ሱብሓነላህ ልክ ጣቱ ላይ ደግሞ ብርሃን የምትኖረዋለች። አንዴ ብርት ትላለች፣ እንደገና ጥፍት ትላለች። እንዲህ ያለም ይነዳለ። የካህዲያንን ነቢዩ ሲናገሩ አስከትለው ምናሉ? ወሚንኩም መን ቱሒጡ ዙልመቱ ብሂ ሚን ኩሊ ናሕያ ከሁሉም አቅጣጫ ጽልመት የሚወርሰው አላሉ። ያ አላህ ረሕማከ ያ ረሕማን አላህ ይዘንልን። እንደየሥራችን ነው የምንንቀሰቀሰው። ሸሂዶች በአላህ መንገድ ላይ ተሰውተው መስዋዕቱ ነው የሞቱት። እነሱ ደግሞ ደማቸው ቀይ ሆኖ የደሙ ሽታ እንደ ሚስክ እየሸተተ ወደ አላህ ይመራሉ። ከማ ፊ ሶሒሐይን ምን ሐዲት አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ቃል ነቢያችን ምን አሉ? ወለዚ ነፍሲ ቢየዲህ ነፍሴ በእጁ በሆነው ጌታ እነግራችኋለሁ ላ ዩክለሙ አሐዱን ፊ ሰቢልላህ አንድ ሰው እኮ በአላህ መንገድ አይቆስልም ኢላ ጃአ የውመል ቂያመቲ የውመል ቂያማ የመጣ ቢሆኑ እንጂ ወለውኑ ለውኑ ደሚ ወሪሑ ሪሑል ሚስክ በአላህ መንገድ ሲታገል ደሞ የፈሰሰች ደሙ ቀይ ደም መስሎ እንደ ሚስክ የሸተተ ወደ አላህ ይነዳል። ያ አላህ አላህ ከነዚህ አድርገን። ሌላው ደግሞ አሉ ከቀብሩ ይወጣና እያበራ ወደ ማሕሸር ወደ መሰብሰቢያው ቦታ ያቀናል። ምን ይላል? ለበይክ አላሁመ ለበይክ ለበይክ ላ ሸሪከ ለከ ለበይክ እያለ ወደ ማሕሸር ይጓዛል። አለዚ ማተ ቢሊባስ ልኢሕራም ሐጅ ላይ ወይም ዑምራ ሄዶ የኢሕራም ልብሱ እንደለበሰ የሞተው ያን ለብሶ ነው የውመል ቂያማ የሚነሳው። ለበይክ አላሁመ ለበይክ እያለ አላህ ከነሱ ያድርገን። ያ ኡመተ ሙሐመድ ቡሽራኩም ሚያስደስት ዜና ልንገራችሁ እናንተ የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመቶች። ነቢያችን ውዱእ የሚያደርጉት የውመል ቂያማ እጅ እግራቸው ግንባራቸው እያበራ ይመጣሉ ይሉናል። ፊ ሰሒሕ አልቡኻሪ ዐን አቢ ሁረይረተ ቃለ ሰሚዕቱ ረሱለላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐላ አሊሂ ወሰለም ቃል ነቢዩ እኮ እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ ይላሉ አቡ ሁረይራ ኢነ ኡመቲ የኔ ኡመቶች ዩድዐውነ የውመል ቂያማ የውመል ቂያማ ይጠራሉ ጉረን ሙሐጀሊና ሚን አታሪል ውዱእ። ጉር ማለት ራሰ ቦቃ ይባላሉ። ፈረሶች ናቸው። ጥቁር ወይም ቡኒ የሆኑና ግንባራቸው ነጭ ራስ ግንባራቸው እያበራ ሙሐጀሊን እግርና እጆቻቸው ውዱእ የሚያደርጉበት እየበራ ነው ወደ አላህ የሚሰበሰቡት። በሌላም ሐዲስ ላይ ሙስሊም በተዘገበውና አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ አንዴ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አታ መቅበረተን የሕይወታቸው ፍጻሜ አካባቢ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ዚያራ ከሰሓቦች ጋር ሄዱ። ልክ እንደ ሄዱም በቂዕ ላይ የሚገኙ ሰሓቦችን አሰላሙ ዐለይኩም ዳረ ቀውሚን ሙእሚኒን ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን እናንተ ምእመናን አሉ። ወኢና ኢንሻአላሁ ቢኩም ላሒቁን እኛ ኢንሻአላህ ከእናንተ ጋር እንገናኛለን አሉና በትካዜ ካሰቡ በኋላ ለሰሓቦች ዞር ብለው ምን አሏቸው? ወዲቱ አና ቀድ ረአይና ኢኽዋነና እንዴው ወደድኩ እኮ አላህ ቢያሳካልኝ ወንድሞቻችንም ባየናቸው አሉ ነቢዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ሰሓቦች ጠየቋቸው አወለስና ኢኽዋኑከ ያ ረሱለላህ እኛ አንተ ወንድሞች አይደለንም እንዴ አሏቸው። ቃለ አንቱም አስሓቢ እናንተማ የኔ ባልደረባ ነው የምትባሉ ወንድሞችማ ኢኽዋኑና አለዚነ ለም የእቱ ባዕድ አሁን ወደ ዱንያ ልመጡ ለወደፊት የሚመጡ ምእመናኖች የኔ ተከታይ ናቸው ወንድሞች ማለት። ፈቃሉ ከይፈ ተዕሪፉ መን ለም የእቲ ባዕድ አሁን ያልመጣን ለወደፊት የውመል ቂያማ እንዴት ብለህ ነው የምታውቀው አሏቸው የአላህ መልእክተኛ። ፈቃል ነቢዩ ሲመልሱ ምን አሉ? ፈኢነሁም የእቱነ ጉረን ሙሐጀሊነ ሚነል ውዱእ ግንባራቸውና እግር እጆቻቸው እያበሩ
የውመል ቂያማ እመቶቼ ወደኔ ይመጣሉ። ዋነ ፈሪጡሁም እኔ ቀድሚያቸው አለል ሐውድ ላይ እመቶቼን ቁሜ ጠብቃቸዋለሁ። አላህ ምነው እነሱን ባሳየን አሉ። የአላህ መልእክተኛ እኔ እናንተ መናፈቃቸው ነው። ሙእሚኖች የውመል ቂያማ ግንባራቸው ያበራ እጅ እግራቸው ያበሩ ወደ አላህ ይነዳሉ። አላህ ከነሱ ያድርገን። ፈያ ኒዕመል ሙተወድኢን እናንተ ኡመተ ሙሐመድ ሶላት ላይ የጸናችሁ አብሽሩ፣ የውመል ቂያማ ያበራን እንነሳለን ኢንሻአላህ። ሌሎችንም ነብዩ ሲጠቅሱ በእስልምና ላይ የኖረ ሽበት ያወጣ ሰው እሱም ወደ አላህ ሽበቱ ያበራለት ይሄዳል አሉ። ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? መን ሻበ ሸይበተን ፊል ኢስላም በእስልምና ውስጥ ነው እኮ ሽበት የሸበተ ሰው ካነት ለሁ ኑረን የውመል ቂያማ ለሱ ኑር ይሆናል። በእስልምና ላይ ጸንቶ ዒባዳውን እያደረገ የሸበተ ሰው ሽበቱ ኑር ነው የሚሆንለት፣ ያበራለታል። አባቶቼ እናቶቼ እንኳን ደስ ያላችሁ በእስልምና ላይ የጸናችሁት። ወልሙአዚኑን የሚገርመው ደግሞ እነዚህ ናቸው ሙአዚኖቹ። ዛሬ አላሁ አክበር እያሉን እናንተን ወደ መስጂድ የጠሩ ሙአዚኖቹ ደረጃቸው ደግሞ ሌላ ነው። የቁሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ ምን ይላሉ? ሰሉ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ምን ይላሉ? አልሙአዚኑና ሙአዚኖች እኮ አጥወሉ ናስ አዕናቀን የውመል ቂያማ ሙአዚኖች እኮ የውመል ቂያማ አንገተ ረዥሞቹ እነሱ ናቸው። ከፍጡራን በላይ ቀና ብለው የሚታዩት እነሱ ናቸው። ዑለማዎቹ ምን አሉ? ዱንያ ላይ የአላህን ትልቅነት አላሁ አክበር እያሉ ወደ ላይ ከፍ አረጉ። አላህ የውመል ቂያማም ከፍጡራን በላይ ከፍ ያደርጋቸዋል። አላሁ አክበር። አቀሳቀሳችን ወደ አላህ ምንመራው በዚሁ መልኩ ነው። አላህ ይጠብቀንና እንደዚህ ደግሞ ወደ አላህ የሚነዷሉ። ወሚንሁም መን ዩብዓሱ ወበጥኑሁ ሙንተፊኸቱን ሆዱ ተነፍቶ ላ የቅዋ ዐለል ቂያም መቆም የማይችል ወላ የስተጢዑ ልጁሉስ ሊቀመጥ ቢል የማይሳካለት የተኸበቱ ዐን የሚኒህ ወዐን ሽማሊህ ከቀኝ ወደ ግራ እየወደቀ ወደ አላህ የሚነዳለ። ነቢዩ እነዚህ ሰዎችን ሲገልጹ ምን አሉ? አኪሉ ሪባ ወለድ እያሳደደ የሚበላው ሰው ምሳሌ ነው። ዛሬ ዱንያ ላይ ወለድ አትብላ ብለን ዳዕዋ ስንሰጥ እስልምና እባክህ ስራ ያሰራም እያለ ወለድ ሲለቃቅም የቆየ እንዲህ ብሎ ይነሳል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህም ቁርአን ላይ ይህን ሲያጠናክር ምን አለ? አለዚነ የእኩሉነ ሪባ ነዛ ወለድ የሚበሉት ላ የቁሙነ ኢላ ከማ የቁሙ አለዚ የተኸበጡሁ ሸይጣኑ ሚነል መስ መቆም አይችሉም። ልክ ሸይጣን ጅን ነክቶት የሚወድቅ የሚነሳ ግለሰብ ታቆይል ልክ እንደዛ እየወደቀ እየተነሳ ነው ወደ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚነዳው። አላህ ይጠብቀን። ሙስሊሞች ከወለድ ራቁ። አሁን እስላማዊ ባንኮች ተመስርተዋል። ከአላህ ዘንድ ዑዝር የለንም። ባንክ ውስጥም ያለውን አውጥተን ለመስጂድ ለድሆች ሰደቃ እንስተው ከወንጀሉ እንጸዳለን። ረጁሉን ሌላው ደግሞ አለ ወደ የውመል ቂያማ የሚነዳ ረጁሉን የሲሩ ፊ አርዲል መሕሸር ወደ መሰብሰቢያው መሬት ሚያቀናለ ወሚን ሐውሊሂ መጅሙዓቱ ሚነል አጥፋል ሲጋር ሕፃናት ከበውታል። ሃዛ የተዓለቁ ቢየዲህ አንደኛው እጁን ይዘዋል። ወሃዛ የተዓለቁ ቢቀደሚ ሌላኛው እግሩን ይክተዋል። ወሃዛ የጅሩሁ ጀረን ወሃዛ የድፈዑሁ ደፍዓን አንዱ ይጎተዋል፣ አንዱ ከኋላ ይገፈዋል። ሕፃናቶች ከበውታል። ወደ አላህ ፊት ሊያቀርቡ እየጎተቱ ይወስዱታል። ነቢያችን ይሄን ሰው ሲገልጹት ምን አሉ? ሃዛ አኪሉ አምዋለል የታማ ቢልባጢል የየቲሞችን ንብረት የሚበላ ግለሰብ ነው አሉ።
የቲሞች ከጁ አሉ የነሱን ብር የሚበላባቸው ነው። አንድ ሰው ሞተ ዱዓ እናርግልሽ ተብሎ ይመጣል። ባሏ ሞቶባታል። ለዱዓ የምታቀርበው የየቲሞችን ሐቅ ነው። ከውጭ የቲሞችን ልርዳ ብሎ ብር ያመጣል፣ ቤት ይሰራበታል። እኒህ አይነት ሰዎች እንዲህ ናቸው። ኢነ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما እነዛ የየቲምን ገንዘብ በበደል የሚበሉ إنما يأكلون في بطونهم نارا ሆዳቸው እሳት እየከተቱ ነው። ወሰየስለውነ ሰዒራ ከተቀጣጠለችው እሳት ውስጥ ይገባታል ይለናል። እንዲህም ሆነው ወደ አላህ የሚነዷሉ። ወሚንኩም መን ዩብዓሱ ወሁወ የሕሚሉ ማ ሰሪቀሁ ፊ ዱንያ ዱንያ ላይ የሰረቀውን ያጭበረበረውን የዘረፈውን ተሸክሞ እንዳለ ወደ አላህ የሚነዳለ። ያ አላህ ዱንያ ላይ የሰረቀውን ሁላ አላህ እንዲችል ያድርጎት ተሸክሞ እንዳለም ይመጣል። የቁሉ ተዓላ አላህ ቁርአን ላይ ምን ይለናል? ወመን የግሉል ያጭበረበረ ያታለለ የሸወደ የእቲ ቢማ ገለ የውም አልቅያማ ያታለለውን የሰረቀውን ነገር ይዞ ወደ እኔ ይመጣል ይለናል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከሴቶች ደግሞ የምትነሳለች ሳት ለብሳ ግንባሯን ይዛ ወዮልኝ ወዮልኝ እያለች የጮኸች የምትነሳ ሴት አለች። ነቢያችን እቺ ማን እንደሆነች ሲናገሩ ምናሉ? ኢነሃ ናኢሐቱ አስለቃሽ ናታ። ሰው ሲሞትባት እሪ የምትል ራሷን ይዛ ያ ወይላ ወዮልኝ የምትል ወዮልኝ እያለች የውመል ቂያማ ትነሳለች አሉ። እናቶቼ ሰው ሐዘን ትካዜ ሊደርስብን ይችላል። ሰብር ልናደርግ ይገባል እንዲሆነን እንዳንነሳ። አልማኒዑ ዘካ ዘካን የከለከሉ ሰዎች ደግሞ የነሱ ይዘት ደግሞ የሚያስደነግጥ ነው። የውመል ቂያማ ይሄ ያልሰጡት ብር እንደ እባብ ሆኖ እየነደፋቸው ነው አላህ ፊት የሚሰበሰቡት። መን አታሁ ላሁ ማለን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ እኮ ንብረት ሰጦት ፈለም ዩአዲ ዘካተሁ ዘካውን ያልሰጠ ሰው ሙሲለ ለሁ የውመል ቂያመቲ ሹጃዓን አቅረዕ መጥፎ እባብ ሆኖ ይነሳለታል። ዩጠውቁሁ የውመል ቂያማ የውመል ቂያማ ይወጋዋል። ثم يأخذه ይዘውና ሄ እባብ ምን ይላል? ወየቁል አነ ማሉክ አነ ከንዙክ እኔኮ ድልብህ ነኝ ንብረትህ ነኝ ብርህ ነኝ ያሰቃየዋል ይላል። እንስሳዎችም ኑሮት የእንስሳዎቹን ዘካ ካላወጣ መሬት ላይ ተኝቶ እንዲረግጡት ይደረጋል። ገንዘቡ ተቀልጦ እንዲተኮስ በዛ ይደረጋል። አላህ ይጠብቀን። ዘካችን አስበን በማውጣት ላይ መበራታት አለብን። ሰው ታዲያ እንዲያለ ወደ ምን ነው የሚያቀናው? ወደ አርዱል ማሕሸር ወደ መሰብሰቢያው መሬት። እቺ መሬት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለም የጠእሁ አሐድ ይላሉ። ማንም ረግጧት ማታቅ መሬት ናት። አላህ ቁርአን ላይ እቺ መሬት ሲናገር የውመ ቱበደሉ አልአርዱ ገይረ አልአርድ የውመል ቂያማ እኮ አሁን ያላችሁባት መሬት በሌላ መሬት ትቀየራለች። እብኑ ዓባስ ይችን ሲፈሰሩ የውመ ቱበደሉ አልአርዱ ሚለውን ሲፈስሩ ደም ያልፈሰሰባት ወንጀል ያልተሰራባት አዲስ ምድር ነው የሚነጠፈው። ወሰማዋት ሰማይም ትለወጣለች። ወበረዙ ሊላሂ ልዋሒድ ልቀሃር ለአንዱና ለአሸናፊው ጌታ ይገለጣሉ። ሁላችን ለአላህ ከቀብር ወጥተን እንገለጣለን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቺ ምድር በሚገርም ሁኔታ ነው የገለጿት። ዩሕሸሩ ናሱ የውመል ቂያማ ሰዎች እኮ የውመል ቂያማ ይሰበሰባሉ። ዐላ አርድን በይዳ ነጭ ምድር ላይ ነጭ ነው አላህ የሚያደርገው። አፍራ ንጻቷ ከበረዶ የነጻች ከኩርሰት ነቂይ ከነጭ ዱቄት የነጻች ላ ማዕለመ ሊአሐድ ለማንም ምንም ምልክት የሌለው ተራራ የለው ወጣ ገባ የለው እንዳለ እኩል። ወየስአሉነከ ዐኒል ጅባል ስለ ተራራዎች ይጠይቁሃል። ፈቁል በላቸው የንሲፉሃ ረቢ ነስፈን አላህ ይበትናታል በላቸው። ፈየዘሩሃ ይተዋታል ቃዓን ሰፍሰፋ ለጥ ያለሽ መሬት አድርጎ ይተዋታል በላቸው። ላ ተራ ፊሃ ዒወጀን ወላ አምታ ወጣ ገባ የለው ተራራ የለው
ለጥ ያለ ሜዳ ላይ ነው የምንቀሳቀሰው። ነጭ ሁና ለጥ ያለ ምድር ላይ ፍጡራን ከዛ ላይ ነው ከአላህ ፊት የሚሰበሰቡት። ወደዚህ ምድር መሬት ነው የሚያቀኑት። ሁሉም ወደዚህ ምድር ይጓዛል። ግን ወደዚህ ምድር ስንጓዝ ሶስት አይነት ሆነን ነው ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙእሚኖችና የካህዲያንን ሲገልጹ። የመጀመሪያዎቹ ረወ ትርሚዚዩ ፊ ሱነን ምን ሐዲስ አቢ ሁረይራ ትርሚዚ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ ቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ነቢያችን ምን ይላሉ? ዩሕሸሩ ናሱ የውመል ቂያማ ሰዎች እኮ የውመል ቂያማ ወደ አላህ ይሰበሰባሉ። ሰላሰተ አስናፍ ሶስት አይነት ክፍል ሆነው ሲንፈን የመጀመሪያው ክፍል ሩክባነን የጋለበ የሚመጣል የወርቅ ፈረስ ላይ፣ ወሲንፈን ሙሻተን በእግሩ ደግሞ እየሄደ ወደ አላህ የሚመጣል፣ ወሲንፈን ዓላ ውጁሂሂም በፊታቸው የሚራመዳሉ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የመጀመሪያዎቹ ፈረስ ላይ የወርቅ ፈረስ ላይ ነው ልክ ከቀብራቸው እንደወጡ። እነዚህ ሙተቆች ናቸው፣ አላህን በጣም የሚጠነቀቁት፣ ሁሌ ከዱንያ አኺራን ያስቀደሙ፣ ለአላህ በፍርሃት የተሞሉ እነዚህ ሰዎች የውመል ቂያማ ልክ ከቀብራቸው ሲወጡ መላእካን ይጠብቋቸዋል። አላህ ይህን ክስተት ቁርአን ላይ ሲገልጽ የውመ ነሕሹሩል ሙተቂነ ኢለር ረሕማን ወፍደን፣ እኛ እኮ የውመል ቂያማ እነዛ እኛን የሚፈሩን ባሮችን እነዛን ደጋጎቹን ወደ አርረሕማን ወደ አዛኙ ጌታ ስንነዳቸው ወፍደን አይ ሩክባነን ፈረስ ላይ አስቀምጠናቸው ልክ እንደወጡ መላእካን ይቀበሏቸውና እነዛ የሚያምሩ መላእካዎች የወርቅ ልጓም ያለው ፈረስ አዘጋጅተው መርሐበን እንኳን ደህና መጣ በል ፈረሱ ላይ ውጣ። ከዛም ያበስሯቸዋል አላ ተኻፉ አትክዙ ወላ ተሕዘኑ እንዳታዝኑ፣ ወአብሽሩ ተበሰሩ ቢልጀነቲ ለቲ ኩንቱም ትውዓዱን ዱንያ ላይ ያላችሁ ቃል ስትገባላችሁ በነበረችው ጀነት በሷ አብሽሩ ይሏቸዋል። ይደነግጣሉ ሙእሚኖቹ ሲያዩአቸው የሚያምሩ ናቸው። መን አንቱም እናንተ እነማን ናችሁ ይሏቸዋል። ናሕኑ እኛማ አውልያኡኩም ፊል ሐያት ዱንያ ወፊል አኺራ እኛማ በዱንያም እያለን የእናንተ ረዳቶች ወዳጆች እኮ የነበርን የአላህ መላኢካዎች ነን፣ በአኺራም እንደዛው ነን። ወለኩም ፊሃ ማ ተሽተሂ አንፉስኩም አሁን አኺራ ጀነት ላይ ነፍሳችሁ የምትፈልገው ሁሉ አለላችሁ። ወለኩም ፊሃ ማ ተደዑን የተጣራችሁት ነገር ለእናንተ አለላችሁ። አብሽሩ የሚባሉ ፍጥሮች አሉ፣ ደጋግ ሳልሖች አሉ። አላህ ከነሱ ያደርገን። እነሱን ለመሆን መጣር ይኖርብናል። እነዚህ ሰዎች ልክ እንደወጡ ራቁት አይሆኑም፣ ወዲያው ልብስ ይለብሳሉ። መጀመሪያ ከፍጡራን ልብስ የሚለብሱት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት መጀመሪያ ልብስ የሚለብሰው አባታችን ነቢዩላህ ኢብራሂም ነው ይላሉ። ለምን እሳቸውን አላህ አስቀደማሉ? ሙፈሲሮቹ ሲናገሩ ነቢዩላህ ኢብራሂም ለአላህ ዲን ሲሉ ራቁት ሁነው ወደ እሳት ተወርውረው ነበር። ራቁታቸውን ነበር ወደ እሳት የወረውሯቸው ሊያቃጥሏቸው። አላህ የውመል ቂያማ የመጀመሪያ በማልበስ ክብራቸውን ይጠብቀዋል። ከዛ ነቢያቶች ይለብሳሉ፣ ከዛ ስዲቆች ይለብሳሉ፣ ከዛ ሸሂዶች በሱ መንገድ የተሰዉት ይለብሳሉ፣ ከዛ ሳልሖች ወልዮች ደጋጎች ይመጣሉ። ሁሉም ይለብሳል። ሙእሚኑ ለብሶ የሚያምር ልብስ ለብሶ ፈረሱ ላይ ወርቅ ልጓም ይዞ ነው ወደ አላህ የሚነዳው። ገና እንደወጣ በጀነት አብሽር ይባላል። ፊቱ እያበራ ነው ከቀብሩ የሚወጣው። ሁለተኞቹ በእግር የሚሄዱ አሉ። ሶስተኞቹና ደግሞ የሚያስደነግጠው እነዚህ ከሃዲያን ናቸው። ፊታቸው ጥቁር ለብሶ በፊታቸው ይራመዳሉ። በፊቱ ሰው እንዴት ይራመዳል? ሰው በእግር ነው እንጂ እንዴት በፊቱ ይራመዳል? እንደኛም ግራ የገባው ሰሐባ ይህን ጥያቄ ይህን ሐዲስ ሲናገሩ ለሰማቸው የአላህ መልእክተኛ አቀርቦ ነበር። ከማ ፊ ሰሒሐይን ምን ሐዲስ አነስ ነቢያችን ምን አሉ? አነ ረጁለን ቃለ አነስ ሲያስተላልፍ ምን አለ? ይህን ሐዲስ ሲናገሩ ሰምቶ አንድ ሰው ጠየቀ፣ ያ ረሱላላህ የአላህ መልእክተኛ ከይፈ ዩሕሸሩ ልካፊሩ ዐላ ወጅሂ የውመል ቂያማ የውመል ቂያማ እንዴት ነው ከሃዲያን በፊቱ የሚራመደው አሏቸው። ቃል ነቢዩ ሲመልሱ ምን አሉ? አወለይሰ አለዚ አምሻሁ ዐላ ርጅለይህ ፊ ዱንያ
ቃድር ዱንያ ላይ በሁለት እግሮቹ ያራመደው ጌታ ቻይ አይደለም እንዴ አላ አን ይምሺሁ አላ ወጅሂ የውመል ቂያማ በፊቱ ሊያራምደው ምን ይሳነዋል ብለህ ነው? ቀታዳ ታላቁ የቁርአኑ ተንታኝ የኢብኑ አባስ ደረሳ ምን ይላል? በላ በርግጥ ወዕዘቲ ረቢና በጌታችን ልቅና ይሁንብን በፊታቸው ይነዳቸዋል ይላል ቀታዳ ረሕመቱላሂ ዐለይህ። አሁን እኛ እባብም አናውቀው ኑረን በሆዱ የሚራመድ እንስሳ አለ ብንባል እና ምን ነበር? እንዴት ሰው በሆዱ ይራመዳል? በእግሩ ነው እንጂ እንል ነበር አይደል? ዱንያ ላይ ግን ይሄ እንደ ምልክት አይተነዋል። የውመል ቂያማም አላህ በሚያውቀው ጥበብ በፊታቸው እንዲራመዱ ያደርጋቸዋል። ተገልብጠው ነው የሚመጡት። ሱብሃንአላህ፣ አላህ ይጠብቀን። ቁርአን ላይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ክስተት አጽንኦት ሰጥቶ ሲናገር ምን ይለናል? ወነሕሹሩሁም የውመል ቂያማ እንሰበስባቸዋለን የውመል ቂያመቲ ዐላ ውጁሂሂም በፊቶቻቸው ዑምያን ወቡክመን ወሱማ አይናቸው ታውሮ ጆሮአቸው ማይሰማ አፋቸው ድዳ ሆነው በፊታቸው እንዲራመዱ ይደረጋል። ማእዋሁም ጀሃነም መዘውተሪያቸው ጀሃነም ናት። ኩለማ ኸበት ሳቷም ሲጠፋ ዚድናሁም ሰዒረን መቀጣጠልን የምንጨምርላት ሳት ውስጥ ነው ምንጨምራቸው ይላል አላህ። በፊታቸው ያራምዳቸዋል። ወየኽሩጁነ ሚነል አጅዳፊ ከቀብር ውስጥ እነዚህ ካህዲያን ተፈልፍለው ይወጣሉ። ከአነሁም ጀራዱን ሙንተሽር ልክ እንዳንበጣ መሬቱን ሞልተውት ይጓዛሉ። አንበጣ አይታችኋል? አካባቢን ሲወር እርስ በርሱ እየተዳረበ ሲራመድ ልክ እንደዛ ነው የሚራመዱት ይሉናል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እነሱም ግን ልብስ ይለብሳሉ። ባይሆን ሌላ ልብስ ነው እንጂ የሳት ልብስ አላህ ያለብሳቸዋል። ወተረል ሙጅሪሚነ የውመኢዝን የውመል ቂያማ እነዛ ወንጀለኞችን አመፀኞችን ትመለከታቸዋለ። ሙቀረኒነ ፊል አስፋድ በሰንሰለት እጃቸው ከአንገታቸው ጋር ተጠፍሮ፣ ሰራቢልሁም ልብሶቻቸው ሚን ቀጢራን ከአስፋልት ጭቃ ነው። ወተግሻ ውጁሃሁም ናር ፊታቸውንም ሳት ትሸፍናቸዋለች። አላህ ይጠብቀን። ወነሕሹሩ ልሙጅሪሚነ አላህ ሌላ ቁርአን ላይ ምን ይለናል? እነዛን አመፀኞችን እኮ ወደኛ እንሰበስባቸዋለን። የውመኢዝን የውመል ቂያማ ዙርቃ አይናቸው አዝረቅ ሰማያዊ ሆኖ አይናቸው ፊታቸው ጠቆር በጣም የሚያስፈሩ አይናቸው ሰማያዊ ለብሶ ወደ አላህ ያቀናሉ፣ ይጓያሉ። ከቀብር እንደወጡ አንዱ ጃፓን ያለ ካፊር ነው፣ ሌላኛው አሜሪካ ያለው ነው፣ ፈረንሳዊው ተሰብስበዋል። አንድ ላይ ይመካከራሉ። የተኻፈቱነ በይነሁም ድምፃቸውን ዝቅ አድርገው ይወያያሉ። ኢን ለቢስቱም ኢላ ዐሽራ ዲ ዱንያ ላይ እኮ 10 ቀን የቆየ ነው ይባባላሉ። ሱብሓነላህ ያጥርባቸዋል ሁሉን ነገር። የውመል ቂያማ በዚህ መልኩ ነው የሚነዱት። አይናቸው አያይም። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ይህን ክስተት እንዲህ ሲል ያውሳልናል። ወመን አዕረض ዐን ዚክሪ ፈኢነ ለሁ መዒሸተን ضንካ ወነሕሹሩሁ የውመል ቂያመቲ አዕማ ቃለ ረቢ ሊመ ሐሸርተኒ አዕማ ወቀድ ኩንቱ በሲራ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن أعرض عن ذكري كني قساسكو يراك فإن له معيشة ضنكا لسوت أباب هيوتالو بالدنيا بكبروست ونحشره يوم القيامة أعمى يوم القيامة አይኑ የታወረ ሲሆን እንነደዋለን።
ከዛ ይጠይቃል ቃለ ረቢ ጌታዬ ሊማ ሐሸርተኒ አዕማ ለምን አይነ ስውር አርገነዳኸኝ ወቀድ ኩንቱ በሲራ ዱንያ ላይ እኮ መለከት ነበር ይላል ይሄ ምስኪን አላህ ሲመልስለት ሚናል ቃለ ከዛሊከ አተትከ አያቱና ፈነሲተሃ ልክ እንደዚሁ እኮ ዱንያ ላይ የኛ ምልክት የኛ ተግሳጽ መጥቶልህ ረስተኸዋል ወከዛሊከ اليوم تنسى ዛሬ አንተም ትህመል ትተዋለህ ይለዋል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄን አስደንጋጭ ክስተት ሲያዩ የዱንያ ቆይታቸው ቅድም እንዳሉት ትንሽ ይመስላቸዋል ወየውመ ተቁሙ الساعة ቂያማዋ እኮ ስትቆም يقسم المجرمون እነዛ አመፀኞች ይምላሉ ማ ለቢሱ غير ساعة ዱንያ ላይ ለሰዓት ያህል እንጂ የቆየን አልነበርንም ሲሉ ይምላሉ كذلك كانوا يؤفكون ልክ እንዲሁም ነበር ዱንያ ላይ ሲቀጣጥፉ የነበሩት ይለናል كأنهم يوم يرونها ልክ ይመስላቸዋል ያኔ ሲያዩት لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ወይ አንድ ንጋት አሊያም አንድ ምሽት ብቻ የቆዩ ያህል ይመስላቸዋል ዱንያ አጭር መስላ ትታያቸዋለች ያን አስደንጋጭ ሁኔታ ሲያዩ እናቶቼ አባቶቼ ዱንያ እጅግ በጣም አጭር ናት ልንታለልላት አይገባም ታዲያ ወደ ምን ነው እንዲህ ብለው የሚያቀኑት እንዲህ ብለው የሚነዱት ወደ ምንድን ነው ለምንድነው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ መልኩ የቀሰቀሳቸው ሱብሃንአላህ በተለይ ኩራተኞችን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ يحشر المتكبر كأمثال الذرة في سورة الإنسان እነዛ ኩራተኞች እኮ ዱንያ ላይ በስልጣኑ ሊሆን ይችላል በገንዘቡ ሊሆን ይችላል በዘሩ በዲኑ እኔ ዲነኛ ነኝ በማለትም ሊሆን ይችላል የሚኮሩ ሰዎች የውመል ቂያማ እንደ ዘራ እንደ ትንኝ ሆነው ነው የሚቀሰቀሱት የሰው ልጅ እየረገጣቸው ነው ወደ አላህ የሚሰበሰቡ ቅርጻቸው ሰው ነው የሚመስሉ ስታያቸው ጉንዳል ነው የሚያሉት ሰው እንዲረግጣቸው ابن كثير رحمة الله عليه من إلال لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه الله أكو أزانيو جيتا لمادون فالسموال أن من عاش على شيء مات عليه በአንድ ነገር ላይ የዘወተረ ሚሞተውን በዛነው ومن مات على شيء بعث عليه በአንድ ነገር ላይ ደግሞ የሞተ የሚቀሰቀሰውን በዛነው ተቀስቅሶ ወደ መቆሚያው መሬት ይሰበሰባል ሁሉም ይሰበሰባል የትም ቦታ ብንበታተን አይነማ ተኩኑ የትም ቦታ ብትሆኑ يأتي بكم الله جميعا الله باند لي يامتاچوال ان الله على كل شيء قدير الله بهلم نجر ቻይ ነው قل بلاچو انت محمد ان الاولين والاخرين የመጀመሪያዎችም የመጨረሻዎችም ፍጡር እኮ ለመጅሙዑነ ኢላ ሚቃት የውም ማዕሉም يوم القيامة ሁሉም ይሰበሰባል وحشرناهم ሚቀር የለም ሁሉንም ሰበሰብናቸው فلم نغادر منهم أحدا አንድም ሚቀር የለም ሁሉም ተሰብስቦ ከአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊት ይቆማል እንስሳዎች አይቀሩም وإذا الوحوش حشرت እንስሳዎችም ይሰበሰባሉ ጅኑ ሸይጣኑ እንዳለ ፍጡራን እዚህ ነጭ መሬት ላይ ከአላህ ፊት ይቆማል ያ አላህ ረሕማከ ያ ረሕማን ከአባታችን አደም ጀምሮ እስከ መጨረሻው ቂያማ እስከምትቆምበት ድረስ ያሉ ሰዎች አንድ ሜዳ ላይ ይሰፍራሉ ثم تدنو الشمس አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህም በኋላ ፀሐይ እንድትቀርብ ይደረጋል ወደ ፍጡራን እንደ ወንጀሉ እንድታቃጥለው ይደረጋል يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المقداد ابن الأسود مقداد باستلالفው ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ تدنو الشمس يوم القيامة ሰውኮ ከቆመበት ላይ ፀሐይ ትቀርባለች حتى تكون منكم كمقدار ሚል ያህል ድረስ እስክትቀርብ ድረስ ይህን ሐዲስ ያስተላለፈው ሰልማን ኢብኑ ዓሚር የተባለው ሰው ምን ይላል ሚል ያሉት እኮ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴቶቹ የሚኳሉበት እቺ ብረቷን ትሁን አሊያም መሬት ላይ ያለ ርዝመት አላቀው ሚል ማለት 4000 ጫማ ይሉታል
ቅርብ ርቀት ነው፣ ጫማ ነው። አሊያም ደግሞ ያው መኳያ የምታህልናት የዛን ያህል አላህ ያቀርባታል ፀሐይዋን። ታዲያ ምን ይፈጠራል? ፈየኩኑ الناس على قدر اعمالهم في العرق ሰዎቹ እንደ ስራቸው ላብ ይውጣቸዋል። فمنكم من يكون الى كعبيه እስከ ቁርጭምጭሚቱ ድረስ ላብ የሚውጠው አለ። ومنكم من يكون الى ركبتيه እስከ ጉልበቱ ድረስ የሚደርስበት አለ። ومنكم من يكون الى حقبيه እስከ ቀበቶ ማሰሪያው እስከ ወገቡ ድረስ ላቡ የሚደርስበት ሰው አለ። ወሚንኩም መን ዩልጅሙሁ العرق الجاما ላቡ ደግሞ የሚያፍነው አሉና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአሻረ ቢየዲ በእጃቸው እንዲህ አድርገው አሳዩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ላቡ እስከዚህ የሚውጠው አለ። እንደ ወንጀሉ ሁሉም ይጠመቃል። አላህ ይጠብቀን ከወንጀል። ኢማሙ አልገዛሊ ረሕመቱላሂ ዐለይህ ምን ይላሉ? እችን ሐዲስ ሲተነትኑ ዱንያ ላይ የአላህን ትእዛዝ ለመፈጸም ላብ ያላወጣ ሰው እዛች ሜዳ ላይ ያልባታል ይላሉ ኢማሙ አልገዛሊ ረሕመቱላሂ ዐለይህ። ዛሬ ለኢስላም እንስራ፣ አላህ ያዘዘንን እንስራ። ረመዳንን በስርዓት እንጹም፣ ሐጅን በስርዓት እናድርግ። አሁን ያላበን እንደሆን ነገ ከዛ እንጠበቃለን። ነገር ግን እነዛ ሙተቆች ደጋግ ሰዎች ይሄ ፀሐይ እነሱን አይመለከታቸውም። ኢነል ሙተቂነ ፊ መቃሚን አሚን አላህ። እነዛ አላህ የሚፈሩት እኮ ሰላማዊ ቦታ ነው ያሉት። ይሄ ሙቀት እነሱን አይመለከትም፣ ፀሐዩም አታገኛቸውም። የበለጠ ደጋግ የሆኑትማ ከዓርሽ ጥላ ስር ይቀመጣሉ። ከማ ፊ ሶሒህ አልቡኻሪ ወሙስሊም ምን ሐዲስ አቢ ሁረይራ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ሰብዓቱን ሰባት እኮ ሰዎች አሉ ከኡመቶቼ ዩظልሁም ላሁ ፊ ظሊህ የውመ ላ ظለ ኢላ ظሉህ ጥላ በማይኖርበት ቀን አላህ ከዓርሽ ጥላ የሚያስጠልላቸው ሰዎች አሉ። እነማን ናቸው? አንደኛ ኢማሙን ዓዲል ፍትሃዊ አስተዳዳሪ፣ ወሻቡን ነሸአ ፊ ዒባደቲላህ በዒባዳ በአምልኮ ከልጅነቱ ጀምሮ ያደገ ወጣት። አባቶች እናቶች ልጆቻችንን በዒባዳ ኮትኩተን እናሳድጋቸው ከነዚህ ሆኑልን ዘንድ። ወረጁሉን ቀልቡሁ ሙዓለቁን ቢልመሳጅድ ቀልቡ ደግሞ በመስጅድ የተንጠለጠለች ሰው። ምን ማለት ነው? እንደኛውን ኢቃም እየተባለ መስጂድ መሄድ ማለት አይደለም። አዛን ካለ በኋላ ኢቃም ከተባለ በኋላ ውዶ የሚያደርግ ማለት አይደለም። ልክ ዙሁር ሰግዶ ሲወጣ አሱርስ መቼው የሚደርሰው ልቡ ሙዓለቅ የተንጠለጠለ ነው። ይህም መሆን አንችልም፣ እንችላለን። በሶላት ያለንን አትኩሮት ጨምረን የመስጂድ ፍቅራችንን ማዳበር ከነዚህ ሰዎች እንድንሆን ይረዳናል። አራተኛው ደግሞ ወረጁላኒ ተሐባ ፊላህ ኢጅተመዐ ዐለይህ ወተፈረቀ ዐለይህ ሁለት ሰዎች ናቸው የተዋደዱት ለአላህ ሲሉ ነው። የሚለያዩትም በአላህ ላይ አደራ ተባብለው፣ ሲገናኙ በአላህ መንገድ ስለ አላህ፣ ሲለያዩ አደራ አላህን አትርሳ ተባብለው። እነዚህ ሰዎች በመሐባቸው የውመል ቂያማ ለአላህ ሲሉ ስለተዋደዱ ከዓርሽ ጥላ ስር ይሆናሉ። አምስተኛው ወረጁሉን ደዓትሁ እምረአቱን ዛቱ መንስብን ወጀማል ውበት ያላት ስልጣን ያላት ሴት ለዝሙት ጠርታው ይሄ ወጣት ምን አላት? ፈቃለ ኢኒ አኻፉላህ እኔ አላህን እፈራለሁ ያላት ይህ ሰው ከዓርሽ ጥላ ስር ይሆናል። ልክ እንደ ነቢዩላህ ዩሱፍ እምቢ እንዳሉት መዓዘላህ እኔ ይህን አልፈልግም በአላህ እጠበቃለሁ እንዳሉት። ወረጁሉን ተሰደቀ ቢሰደቀትን ፈአኽፋሃ ሐታ ላ ተዕለመ ሽማሉ ማ ቱንፊቁ የሚኑ አንድ ሰው ሰደቃ የሰጠ ሰው ነው አሉ። ስድስተኛው ሰው ቀኝ እጁ ሲሰጥ ግራ እጁ ማታየውን ያህል ደብቆ የሰጠ። ምን ማለት ነው? ሰደቃ ሲሰጥ ሚስጥር ያደረገ እዩልኝ አይደለም፣ በሚስጥር ሰደቃ የሰጠ። በግልጽ መስጠት የሚወደድበት አጋጣሚ አለ። ሰዎችን ለማነሳሳት ከተፈለገ መስጂድ ውስጥ ሰው እርዱ ሲል 300 ብር አውጥቼ ነው የሰጠው፣ ሌላው ተነሳስቶ እንዲጨምር፣ ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ይቻላል። ግን በይበልጥ የሚወደደው ደብቀ መስጠት። እንዲህ አይነት ሰው አላህ የሚያይለት ነገር አለ። እኔም ፈልጎ እኮ ነው ይሄን ያደረገው፣ ሰውም ፈልጎ አይደለም። አላህ ከዓርሽ ጥላ ስር ከሚያስቀምጠው ነው። ሰባተኛው ደግሞ ወረጁሉን ዘከረ አላህ ኻሊየን ፈፋደት ዐይና አላህን ተደብቆ ዶርሙ ገብቶ
ወይም መኝታ ቤቱን ቆልፎ አሊያም ቢሮውን ቆልፎ ቁጭ ብሎ የውመል ቂያማን አሁን ያወሳነውን አስታውሶ አላህን አስታውሶ ወንጀሉን አስታውሶ አለቀሰ። ይህን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ከዓርሽ ጥላ ስር ያደርገዋል። እነዛ ሙእሚኖች እነዛ ሙተቆች አሁን የጠቀስነው ችግር እነሱን አይመለከታቸውም። ታዲያ ሰዎቹ ይህ ሙቀት ሲበዛባቸው በላበት ሲጠመቁ አማላጅ ወደ አላህ ይልካሉ። ከዚህ ካለንበት ሙቀት የሚያወጣን ሸፋዓቱል ዑዝማ ታላቁ የአማላጅነት መድረክ የነብዩ ልቅና በፍጡራን የሚታዩበት መድረክ ነው። አሁን የምጠቅሰው ታላቁ አማላጅነት አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ለዚህ ታላቅ ነብይ የውመል ቂያማ ይሄን የማማለድን እድል እንደሚሰጣቸው ቃል ገብቶላቸዋል። ዓሳ አን የብዓሰከ ረቡከ መቃመን መሕሙዳ አንተ ሙሐመድ ለወደፊት ጌታ አንተን የተላቀውን የክብር መድረክ ሰጥቶ ሳይቀሰቅስ አይቀርም ብሏቸዋል። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን እንደተሰጡ ሲናገሩ እኔ ይላሉ ሰይዱ ወለዲ አደም የውመል ቂያማ እኔ እኮ የአደም ልጆች በአጠቃላይ አይነታ ነኝ የቂያም ቀን ይላሉ። ወአና አወሉ መን ተንሸቁ ዐንሁ ልቀብሩ ቀብር መጀመሪያ ተከፍታልኝ የምወጣው እኔ ነኝ። ወአና አወሉ ሻፊዕን ወሙሸፋዕ አማላጅነትም የመጀመሪያው ጠያቂና እንዳማልድም ይፈቀድልኝ እኔ የእናንተው ነብይ ነኝ ይሉናል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሉ ዐላ ረሱሊላህ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወፊ ሰሒሐይን በሌላ ሐዲስ ላይ ነቢያችን ምን ይሉናል? አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ላይ ፉድልቱ ዐለል አንቢያኢ ቢሲትን ከነቢያት እኮ በስድስት ነገር ልቅና ተሰጥቶኛል። ከነዚህ ውስጥ ምን እንጠቀሱ? ወኡዕጢቱ ሸፋዓን ተሰጥቶኛል። ሁሉም ነቢይ ሸፋዓ ተሰጥቶታል። አይደለም ነቢያት ሷሊሖቹ ደጋግ ሰዎች ሸፋዓ የማድረግ አላህ ከፈቀደላቸው አላህ ለፈቀደለት ሰው ሸፋዓ የማድረግ እድል ተሰጥቷቸዋል። ነቢዩ ግን እዚህ ጋር ለየት ያለ የተሰጣቸው ሸፋዓቱል ዑዝማ ምርመራ እንዲጀመር አላህን የሚጠይቁበት መድረክ ለሳቸው ብቻ ነው የተሰጡት። ያ አላህ ሐዲሱን እስኪ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያጫውቱን የዛን ክስተት እንዴት ሸፋዓ አላህ ፊት እንደሚቀርቡ ህዝቡ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ፀሐይ በጣም ሲበረታባቸው ረወል ቡኻሪ ወሙስሊም ምን ሐዲስ አቢ ሁረይራ አነሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም ቃል ነቢያችን ምን አሉ? አና ሰይዱ ወለዲ አደም የውመል ቂያማ እኔ እኮ ነኝ የውመል ቂያማ የአደም ልጅ አይነታቸው አሉ። ሰሓቦች ከበዋል። ثم قال ከዛ ማስከትለው ምን አሉ? አተድሩነ ሚመ ዛክ ከምን እንደሆነ ይህን ታውቃላችሁ አሏቸው። የጅመዑ ላሁ ልአወሊነ ወልአኺሪነ ፊ ሰዒድን ዋሒድ የውመል ቂያማ አላህ የመጀመሪያዎቹንም የመጨረሻዎቻቸውንም አንድ ነጭ ሜዳ ላይ እንዳለ ይሰበስባቸዋል። ፈዩብሲሩሁም ናዚሩ ወየስመዑሁም ዳዒ ተመልካች ሚያቸው ተናጋሪ የሚያዳምጣቸው ያህል እንዳለ ይከባሉ ይሰበሰባሉ። ወተድኑ ሚንኩም ሸምስ ፀሐይ ትቀርብባቸዋለች። ፈየብልጉ ናሱ ሚን አልገሚ ወልከርቢ ማ ላ የጢቁን ወላ የሕተሚሉን ሊሸከሙት የማይችሉ ከቁጥጥራቸው ውጭ የሆነ ጭንቀት ፈተና ውስጥ የተሰበሰበው ፍጡራን ይገባል። ፈየቁሉ ናስ ከዛም የተወሰኑት ጉሩቦች ይሰበሰቡና አላ ተረውነ ማ አንቱም ፊህ ኢላ ማ በለገኩም የደረሰባችሁን ጭንቀት አታዩ? ምን ላይ እንደደረሰባችሁ አላ ተንظሩነ መን የሽፈዑ ለኩም ኢላ ረቢኩም ወደ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አማላጅ ልንጠይቀው ምንችል ሰው መፈለግ የለብንም ይባባላሉ ተሰብስበው። ፈየቁሉ ባዕዱ ናስ ሊባዕድን አዎ እውነት ብለሃል። ከዛም ይወያያሉ። ማንን እንጠይቅ? ማንን ወደ አላህ እንላከው? አላህ ሒሳብ ይጀምርልን። በፀሐይ ያለቅነ ለብዙ ዓመት እንዲቆሙ ነው የሚደረገው እዛ ቦታ ላይ። ከዛ ማንን እንጥራ? አደም አቡኩም አደም አባታችን አደም ወደሱ እንሂድ። ተሰብስበው ወደ አባታችን አደም ይሄዳሉ። ወንድሞቼ ክስተቱን እያያችሁት ነው።
ፍጡራን ወደ አደም አማላጅነት ፍለጋ ሲሄድባቸው ፈያእቱነ ፈየቁሉን ወደ አደም ይሄዱና ይሉታል ያ አደም አንተ አቡል በሸር አንተ የሰው ልጆች አባት ነህ خلقك الله بيده አላህ በእጆቹ ፈጥሮሃል ወነፈኸ ፊከ من روحه ከሱም የሆነ መንፈስን ሩህን አግብቶብሃል وأمر الملائكة فسجدوا لك ملائكان لانت اندسجد الله أدرقلهال وأسكنك الجنة جنة استندتعرف أدرقوهال ما نمي القبابات أنت جنة سكويتك أمسك يتكبر كباريانا ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا የደረሰብንን ጭንቀት ሁኔታችን አታይም ወደ አላህ አማልደና ይሉታል ፈየቁሉ አደም እንደሚመልስ ስሙ ሁሉም ነቢያቶች ይሄን ነው የሚመልሱ ኢነ ረቢ የኔ ጌታ እኮ غضب اليوم غضبا ጌታዬ ዛሬ ከባድን ቁጣ አላህ ተቆጥቷል ለም يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ካሁን በፊት ተቆጥቶት ማያውቀው ከዚህም በኋላ የማይቆጣውን ቁጣ ተቆጥቷል ወኢነሁ ነሃኒ عن الشجرة فعصيت አንዲት ቅጠል አትብላ ተብዬ እሷን በልቼ ከጌታዬ ጋር ተጣልቻለሁ ነፍሲ 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 ነፍሴን አውጣኝን ያልሄድም ይላሉ ታዲያ ወደ ምን እንሂድ اذهبوا الى غيري ወደ ሌላ ሁሉ ነው ምላችሁ اذهبوا الى نوح እስኪ ወደ ኑህ እሱን ጠይቁት ይላቸዋል አደም ከዛ ይመጣሉ ወደ ኑህ ይመጡና ያ ኑህ አንተ اول الرسل የመጀመሪያው መልእክተኛ ምድር ላይ አንተ ነህ الى اهل الارض وقد سماك الله عبدا شكورا አመስጋኙ ባሪያ ብሎ ጠርቶሃል الا ترى ما نحن فيه الا ترى ما بلغنا الى ما بلغنا የደረሰብንን ጭንቀት አታይም እባክህን ወደ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዳማልደን ይሉታል ነቢዩላህ ኑህ ምን ይላል ኖ ይህንማ እኔ አላደርግም አላህ እኮ ዱዓዬን እስቲጃባ አድርጎልኝ ህዝቤን ጨርሻለሁ ደግሞ ከአላህ ፊት ይህ እኮ ወንጀል አይደለም በጥፋታቸውን ያለቁት እነዛ ሰዎች አደምም ቢሆኑ የበሏትን ቅጠል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደገና ተውበትን ተቀብሎ ፈጅተባ እንደመረጣቸው ተናግሯል ነገር ግን የክስተቱ አስፈሪነት ትንሽም ነገር ቢሆን ይዘው መቅረብ አይፈልጉም ነቢዩላህ ኑህ ምን እላለሁ እኔ ዱዓ አድርጌ ህዝቤን አጥፋልኝ ብሎ አጥፍቶልኛል ወደ ጌታ አልቀርብም ነፍሲ ነፍሲ ወደ ሌላ ሂዱልኝ اذهبوا الى غيري ወደ ሌላ ሂዱ ይሏቸዋል ወደ ማን እንሂድ ወደ ኢብራሂም ሂዱ ወደ ኢብራሂም ይመጣሉ ወደ ነቢዩላህ ኢብራሂም ያ ኢብራሂም ይሉታል አንተ ኢብራሂም ወይ አንተ ነቢዩላህ አንተ አላህ ነቢይ እኮ ነህ ወኸሊሉሁ ፊ አህሊ الارض መሬት ላይ የነበሩ ፍጡራን የአላህ ወዳጅ እኮ አንተ ኢብራሂም እሽፈዕ ለና ኢላ ረቢክ አላህ ንባክህ ሒሳብ ይጀምርልን አማላጅነት እንላክ ይሏቸዋል አማ ተራ ኢላ ማ ነሕኑ ፊ ያለንበትን ጭንቀት ተጨባጭ አታይም ፈየቁሉ ለሁ ኢብራሂም ምን ይላል ኢነ ረቢ የኔ ጌታ غضب اليوم ተቆጥቷል አላህ ዛሬ እኔ አልቀርብም ሶስት ውሸትን ዋሽቻለሁ ይላሉ ምን ዋሽተ ነው ነብዩላህ ኢብራሂም ለአላህ ሲሉ የዋሿትን ሶስት ውሸት ይጠቅሳሉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ከበው ያዳመጧቸው ነው አንደኛ አቂደቱል ሙእሚን ሚል ካሴት ላይ እንዳየነው ወደ ጣዖት አምልኮ እንሂድ ሲሏቸው ኢኒ ሰቂም አሉ አሞኛል አሉ በእናንተ ሽርክ አሞኛል ማለታቸው ነው ሁለተኛው ጣዖቶቹን ከሰከሱና ከትልቁ ላይ ፋሱን እዚህ ጋር አስቀመጡላ ማን የሰበሩ ሲሏቸው ትልቁ እንደሆነ አሉ ለአላህ ሲሉ ይሄን ያደረጉት እነዚህን ይደምሩና ሶስቱ ውሸት አለችብኝ ከአላህ ፊት አልቀርብም ነፍሲ ነፍሲ ነፍሴን ያውጣኝ ይላሉ اذهبوا الى غيري አረ ወደ ሌላ ሂዱልኝ ወደ ማን እንሂድ اذهبوا الى موسى እስኪ ወደ ሙሳ ሂዱ ወደ ሙሳ ተሰብስበው ይሄዳሉ ፈያቱና ይመጡና አንተ ረሱላህ አንተ እኮ የአላህ መልእክተኛ ነህ አንተ ሙሳ فضلك አላህ አብልጦሃል እኮ برسالاته وبكلامه على الناس ከሰው ልጆች በላይ እኮ አላህን የማናገር እድል የተሰጠ የተከበርክ ፍጡር ነህ አላህ ዘንድ ሸፋዓ ጠይቅልን ይሉታል ነቢ ሙሳ ምን ይላል ኖ ዛሬ ጌታዬ ከባድን ቁጣ ተቆጥቷል እኔ ያልታዘዝኩትን ነፍስ አጥፍቻለሁ ይላል ነቢዩላህ ሙሳ ነቢይ ከመደረጋቸው ፊት ሰዎች ተጣልተው ሲያገላግሉ አጋጣሚ አንዱን ፈወከዘሁ በቦክስ መቱት ፈቀضى عليه ሞተ አላህም
ማረይ ብለው ጠየቁት ነብይ ሳይሆኑ ነው ምሪያቸዋለሁ ብሎ ቁርአን ላይ ተናግሯል እቺን ያውሱና ነፍሲ ነፍሲ እኔ የለውበትም ነፍሴን ያውጣኝ ወደ ሌላ ሄዱ ወደ ማን እንሂድ ወደ ነብዩላህ ዒሳ ሄዱ ይባላል ወደ ኢየሱስ ይመጣሉ ወደ ነብዩላህ ዒሳ فيقولون አንተ ዒሳ ሆይ አንተ የመርየም ልጅ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ያለ አባት የፈጠረ ከሱም የሆነ መንፈስን የከተተብህ እባክህ ጌታ ዘንድ አማላጅነት እንላክ ነብዩላህ ዒሳ ምን ይላል ኖ ጌታዬ ዛሬ በጣም ትልቅን ቁጣ ተቆጥቷል ወደ ሌላ ሄዱ ወደ ማን እንሂድ اذهبوا الى محمد ወደ ታላቁ መልእክተኛ ወደ ሙሐመድ ሄዱ ይላቸዋል ፍጡራን ተሰብስቦ ወደ ነብያችን ይመጡና ምን ይሏቸዋል ያ ሙሐመድ አንተ ረሱሉላህ አንተ የአላህ መልእክተኛ ኮነ ወኻተሙል አንቢያ የነብያቶች መደምደሚያ አንተ ኮነ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله እኮ ያለፈውን መጪውን ወንጀል የማረህ የተከበርክ ፍጡርነ اشفع لنا الى ربك እባክህ ወደ አላህ ድና ማልደ ጭንቀታችን አታይም ይሏቸዋል ነብያችን እንደሌላው ነፍሴ ነፍሴ ይላሉ አይሉም አና ለሃ ለዚህም ማን ያለው ይላሉ የአላህ መልእክተኛ አላሁ አክበር የሳቸው ተከታይ ያረገን ጌታ ምስጋና ይግባው ከዛም ምን ይላሉ فانطلقوا فاتي تحت العرش ወደ አላህ ቀናለው ከዓርሽም ስር ሄድና فاقع ساجدا لربي لا الله سبحانه وتعالى سجود وردنا ثم يفتح الله علي من محامده وحسن ثنائه عليه السما مسገኛ አላህ ያስታውሰኛል አወድሰዋለሁ ስጁድ ላይ ወድቄ ከዛ አላህ ይጠራኛል ያ محمد أنت محمد ارفع رأسك رأسك انسى وسل تعطى يفلكون طيق يسدحل واشفع تشفع شفاعة طيق أسدحل لو يلاچوال فأرفع رأسي فأقول كنا بلو من يلالو تاديا مستي فاطمة لجالو رسول من يلالو يا ربي أمتي ጌታዬ ኡመቶቼ በፀሐይ የተንገላቱ ነው እባክህን በእነሱ ላይ ውሳኔ ስጥ ያ አላህ بالمؤمنين رؤوف رحيم عزاኝ ነብይ ነው አላህ የላከልን ነብያችንም ይሄን ደረጃ እንዴት እንዳያዙት ሐዲስ ላይ ሲናገሩ لكل نبي دعوة مجابة ለእያንዳንዱ ነብይ እኮ استجابة የሚደረግለት ጥሪ ተሰጥቶታል قد تعجل كل نبي دعوته እያንዳንዱ ነብይ ዱንያ ላይ ተጠቀመበት ይሄን እድል فإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة እኔ ግን እቺን ዱዓዬን የቁረይሽን ህዝብ አጥታ ብለው ማስተፋት ይችሉ ነበር ያስኳት የውመል ቂያማ ለሸፋዓ ለኡመቶቼ እንዴት ሆነ ይብዬ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሉ ዐላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فإنها على اسكتلو يتش شفاعة نائلة إن شاء الله بالله فكر تجنيالج من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا كأمتوچ شركن سايادر جمتان سو سلا شرك كاسيتي لي عقيدة كميلو لي تنغاغرنال كذا طرتو لمتو أمتوچ شفاعة وان ያገኛታ ላሉ رواه مسلم ነብያችንም ይሄን ከአላህ ጋር ተነጋግረው እንደተመለሱ አንድ ክስተት አስደንጋጭ ይከሰታል ተጣዩሩ الصحف ሰማይ ላይ የፍጡራን መዝገብ በሰማይ ይበራል ሰማይ በመጽሐፍ ይሞላል ፍጡራን ይደነግጣል وإذا الصحف نشرت መጽሐፎች ይዘረጋሉ ከፍጡራን እጅ ከቀኝ ከግራ ከኋላ የመጡ መውደቅ ይጀምራሉ በቀኝ እጁ የሚወድቅለት ሙእሚኖች ሳሊሖች ተቅዮች ናቸው ደጋጎቹ እነሱ ከቀኛቸው ነው መጥቶ የሚወድቀው فأما من أوتي كتابه بيمينه በቀኝ እጁ መጽሐፉን ማ የተሰጠ ሃኡሙ ያዙት መጽሐፌን ያዙት ይላል ሲገልጠው መጽሐፉ ሶላት ሐጅ ጾም ለእናት አባቱ መልካም የሆነው ጎረቤትን ያከበረበት ለምስኪን ያዘነው
ይቅር ሰውን ያለው ሐጁ ጾሙ ሁሉም ተቀምጦለታል ደስ ይለውና መጽሐፉን አንስቶ ሃኡሙ ያዙት እቅራኡ ኪታቢያ መጽሐፌን አንብቡልኝ ኢኒ ظننت اني ملاق حسابيا እኔ እኮ የእውነት ሒሳቤን እንደምገናኝ እርግጠኛ ነበሩ አላህ ለዚያ በቃኝ አላህ ምን አለ فهو في عيشة راضية እሱ ደስ በሚል ህይወት ውስጥ ነው ያለው في جنة عالية ከፍ ባለው ጀነት ላይ በቀኝ እጅ መጽሐፍ መሰጠት ከምርመራው ነፃ የመውጣት የመጀመሪያ መገለጫ የጀነት ለመሆን የመጀመሪያ ጠቋሚ ነው ሌሎቹ በግራም ይቀበላሉ ወአማ መን ኡቲየ ኪታበሁ ቢሽማሊ በግራው መጽሐፍን የተቀበለ ያ ለይተኒ ወይ ጥፋቴ ለም ኡተ ኪታቢያ መዝገቤን ባልተቀበልኩም ነው ወለም አድሪ ማ ሒሳቢያ ሒሳብ ምርመራ ምንድን ባላወኩ ያ ليتها ያች ሞት እኮ كانت القاضية በዛው ሙጭ በቀረው ፍጻሜው ሆና በቀረች ይላል ይሄን በግራ በቀኝ ሲቀበሉ ሲያዩ እነዛ ከሃዲያንና ሙጅሪሞች እጃቸውን በጀርባቸው ያደርጋሉ ወራ አዝሁሪም ከጀርባቸው ልብስ የለም ራቆት ናቸው ጥቁር ናቸው ሳትን የለበሱት ምን ያርጉ እጃቸውን ከኋላ ያደርጉታል ይሄ ኪታብ ከሰማይ የበረረ መጥቶ ከኋላቸው መጥቶ ያርፋል فأما من أوتي كتابه وراء ظهره መጽሐፉን እኮ ከበስተጀርባው የተቀበለ ሰው فسوف يدعو ثبورا ወይ ጥፋትን ይጣራል ويصلى سعيرا የተቀጣጠለችው እሳት ውስጥ ይገባታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ይህ መዝገባችን ያስቀረው ነገር የለም አላህ ሲናገር ووضع الكتاب ለሁሉም ሰው መጽሐፉ ቀረበለት فترى المجرمين مشفقين مما فيه ከውስጡ ካለው ነገር ነዛና መጸኞችን ሲፈሩ ታያቸዋለ ወይቁሉን ብለው ይላሉ ያ ወይለተና ወይ ጥፋታችን ማሊ هذا الكتاب ለዚህ መዝገብ ምን አለው لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ትንሽ የለ ትልቅ የለ ሁሉን አስፍሮታል ووجدوا ما عملوا حاضرا የሰሩትን ወንጀል እንዳለ ተቀረበላቸው ولا يظلم ربك أحدا ያንተም ጌታ አይበድልም ويقول በጣም የሚገርመው እኔና አንተ ሰርተን የረሳነው ወንጀል መዝገቡ ላይ ሙሰጠሩን ተስቲራ ተመዝግቧል أحصاه الله ለቅሞ መዝግቦታል ወነሱ እነሱ ግን ረስተውታል ፍጡራን መጽሐፉን ተቀብሎ መጽሐፉን ካየ በኋላ ተክዞ እንዳለ ጥሪ ይደረግላቸዋል هذا كتابنا ይህ መዝገባችን ነው ينطق عليكم بالحق በእውነት ይናገራል ይመሰክራል إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون እኛ እናንተ ስትሰሩት የነበረውን እየመዘገብን ነበር ይባላል አላህ ይጠብቀን الله مزقباችን ላይ ጥሩ ከሚሰፍሩት ያድርገን اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا والمشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا الله كموحدوች አድርገን اقرأ كتابك يا عبد على مهل أنت باريا እስኪ ረጋ ብለህ መጽሐፍክን አንብብ فهل ترى فيه غير ما كان ያልሰራው የተመዘገበ ነገር አለ እንዴ فلما قرأته ولم تنكر قراءته አንብበው ሁሉም ነገር የሰራው መሆኑን ስታረጋግጥ وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا
በርግጥም ተናዘህ እርግጠኛ ስትሆን ናደል ጀሊል አላህ ይጣራል። خذوه يا ملائكتي መላእክቶች ያዙት ወምዱ بعبد عصا للنار عطشانا ለተጠማችሁ ሳት ወሰዱና መግቧት ይባላል። والمشركون غدا في النار يلتهبوا ነዛ ሙሽሪኮች ጀሃነም ሲቃጠሉ والموحدون بدار الخلد سكانا ነዛ ሙሂዶች ነዛ ተውሂድን ያጠሩት በጀነት ውስጥ ተስተናጋጆች ናቸው። አላህ ከነሱ ያድርገን። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸፋዓውን ከአላህ ጠይቀው መጥተው ከፍጡራን ጋር ተሰልፈው ይቆማሉ። አላህ ምን ይላቸዋል? አንተ ሙሐመድ ራስህን አንሳ፣ ቃል የገባሁልህን እፈጽምልሃለሁ፣ በእናንተ ላይ ፍርድ ልሰጥ ልመጣ ነው ይላቸዋል። ነቢዩ ይመጡና ፍጡራን ጋር ይቆማሉ። አላህ ወደ ፍጡራን ሊመጣ ነው። ከዚህ በፊት መላኢካኖች ከሰማይ ወደ ምድር ይረግፋሉ። የቁሉ ኢብኑ አባስ ምን ይላል? የሚወርዱት መላእክቶቹ መሬት ላይ የተሰበሰበውን ፍጡር የመጀመሪያው ሰማይ መላእክቶች እጥፍ ነው ይወርዳሉ። ይወርዱና ፍጡራንን ይከቡታል ሁለት ዙር። ሌላኛዎቹ ይመጣሉ፣ እነሱም ይዞሩታል። የሰባቱ ሰማይ መላእክቶች ወደ ምድር ይወርዳሉ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ክስተት ሲገልጽ እንዲህ ይለናል። ወንሸቀት ሰማኡ ፈሂየ የውመኢዝን ዋሂያ ወልመለኩ ዐላ አርጃኢሃ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وانشقت السماء سماي يعني تكددالج فهي يومئذ واهية يعني صادق كمانت والملك ملائكوش على أرجائها نس ملائكانوش بداروا يسفرالو ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني يجيتان زفان عرش مش سكموت سمنت عينت ملائكوش ناتشو سبحان الله يومئذ تعرضون يعني ودع الله تكرب الله لا تخفى منكم خافية كان أنت مدبك نجر أينور يا الله كلهم نجر كلسا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم القيامة جبريلنا ملائكوچو صف ሰርተው ይቆማሉ። አሁን ታላቁና ኃያሉ አላህ ወደ ፍጡራን ለዳኝነት ሊፈርድ ወደ ፍጡራን ይመጣል። ማሊክ የውምዲን ምንለው ሶላታችን ላይ ለዚህ ነው። የፍርዱ ቀን ዳኛ ሊዳኘን ወደኛ ይመጣል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ክስተት ሲገልጽ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله አላህ እስኪመጣባቸው ነው እንደሚጠብቁት في ظلل በደመና ሆኖ من الغمام في ظلل በጥላ በደመና ሆኖ አላህ ከዛ በላይ ሆኖ ወደ ፍጡራኑ ይጠጋል። والملائكة መላእክቶችም አብረው وقضي الأمر ጉዳዩ ሁላ ተፈጸመ። وإلى الله ترجع الأمور የሁሉም ነገር መመለሻ ወደ አላህ ነው ሱብሓነሁ ወተዓላ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሱ ልቅና በሚገባ መልኩ ወደ አርዱል መሕሸር ለፍርድ ይመጣል አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወጃአ ረቡክ ያንተም ጌታ መጣ፣ ወልመለኩ መላእክቶቹም ሰፈን ሰልፍ ሰርተው ጅብሪል እየመራቸው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይመጣል ይሉናል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወአሊሂ ወሰለም። አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደመጣ አንድ ጥሪ ያደርጋል። ያ አዩሃ ናስ እናንተ ሰው ልጆች ሆይ ለቀድ አንሰቱ ኢለይኩም ከሲረን ሙንዙ ኸለቅቱኩም ከፈጠርኳችሁ ጀምሬ ኢላ የውሚኩም ሃዛ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ ዝም ብዬን አዳምጫችኋለሁ። አስማዑ ሰውተኩም ድምፃችሁን እየሰማው ወአራ አዕማለኩም ስራችሁን እያየው ፈአንሲቱ ልየውመ ኢለይ ዛሬ ለእኔ ጸጥ በሉ እኔን ስሙ ይላል አላህ። ፈኢነማ ሂየ አዕማሉኩም ወሱሑፉኩም ቱቅረኡ ዐለይኩም
እናንተ እኮ የሚቀርብላችሁ የራሳችሁ መጽሐፍና ስራዎቻችሁ ናቸው። ፈመን ወጀደ ኸይረን መልካምን ያገኘ መዝገቡ ላይ ፈለይሕመድላህ የወፈቀው አላህ ነውና አላህን ያመስግን። ወመን ወጀደ ገይረ ዛሊክ ከዚህ ውጭ ደግሞ ያገኘ ፈላ የሉመነ ኢላ ነፍሰህ ነፍሱን እንጂ ሌላን አይውቀስ፣ የራሳችሁን ሥራ እሰጣችኋለሁ ይላል አላህ። ፍጡራን ጸጥ ይላል። ወኸሸዐቲል አስዋቱ ሊረሕማን ድምፆቹ ለአዛኙ ጌታ ይፈራሉ። ፈላ ተስመዑ ኢላ ሐምሳ ሹክሹክታን እንጂ አትሰማም። እብኑ ዓባስ ሐምሰን ሚለውን ሲፈስሩ የእግር ኮቴዎችን እንጂ አትሰማም ሲጠጋጉ። ሱብሓነላህ። ወዓነቲል ውጁሁ ሊልሐይል ቀዩም ፊቶቹ ሕያውና በራሱ ቋሚ ለሆነው ሁሉን ለሚያስተናብረው ጌታ አፈሩ፣ ተዋረዱ። ወቀድ ኻበ መን ሐመለ ዙልማ ወንጀልም በደልን የያዘ ሰው በርግጥ እሱ ከሰረ ይለናል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ወንድሞቼ፣ አባቶቼ እንዲህ አይነት ቀን ከፊት ለፊት እየመጣ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቆጦ የሚገናኘን ቀን ነው። ጥንቃቄ ይፈልጋል። ተዘከር ወቁፈከ የውመል ዐርድ ዑርያና ራቁትክን ሆነ ከአላህ ፊት የምትቀርብበትን ቀን አስታውስ። ሙስተውሒሸን ቀሊቀል አሕሻኢ ሐይራና ደንግጠህ ብቸኝነት ተሰምቶ ወናሩ ተህለቡ ሚን ገይዝን ወሚን ሐነቅን ሳት ተቆጣ እየተፋጨች ዐለል ዑሳቲ ወረቡል ዐርሽ ገድባና የዐርሹ ባለቤት አላህ ተቆጦ የሚገናኝህ ቀን አለ። ለዚሽ ቀን ተዘጋጅ፣ ነፍስህን እሰባል፣ የአላህ ታማኝ ባሪያ ለመሆን ጣር። ሰይድና ዑመር ምን ይላሉ? ሓሲቡ አንፉሰኩም ነፍሳችሁን መርምሯት፣ ቀብለ አን ቱሓሰቡ ከአላህ ፊት ቀርባችሁ ከመተሳሰባችሁ በፊት ሁላችን ነፍሳችን መተሳሰብ ይኖርብናል። የሚቀጥለው የትምህርት ክፍላችን ላይ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መጀመሪያ የሚያናግረው ፍጡር አለ። እሱ ማን ነው? የሰው ልጅ በአጠቃላይ ቀርበው ከአላህ ፊት ይጠይቃሉ። ሒሳብ አለ። የውሙል ሒሳብ፣ መሽሀዱል ሒሳብ። እንዴት ነው ሒሳብ የምንደረገው? ይሄን እናያለን። አልሚዛን፣ ስራዎች ይመዘናሉ። እንዴት? በጣም የሚገርም ክስተት እንመለከታለን። ሶስተኛው አስሲራጥ፣ ሲራጥ የሚባል አለ በጀሃነም ላይ የሚተከል ድልድይ። እሱን እንዴት ፍጡራን ይሻገሩታል? እሱን እናያለን። አልሐውድ፣ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰጣቸው ሐውድ አለ፣ የሚጠጣ ወንዝ አለ። እሱስ እንዴት ነው ወደምንገናኛቸው? እሱን እናያለን። አልጀሃነም፣ ጀሃነምስ እንዴት ናት? ጀነት፣ የሙተቆች አገር ጀነትስ እንዴት ናት? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን ውላ በስፋት ከሚያዩት ያድርገን። በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን። አላሁመ ረበና